اس پر ایک سوال ہے جناب۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سے پیوستہ سالانہ کانفرنس میں میں نے نبوت کا ایک ضابطہ بیان کیا تھا، جس پر کافی 15-20 منٹ لگائے تھے، کہ نبوت جس کا نام ہے یہ فضل اختصاصی ہے، فضل جزائی نہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ حرام ہے کہ کوئی یہ کہے کہ نبی نے فلاں کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو نبی بنا دیا۔ جو نبوت کو کسی عمل کا بدلہ سمجھے یا نبوت میں ارتقائی درجات تسلیم کرے کہ پہلے میں ولی بنا، پھر میں غوث بنا، پھر میں کتب بنا، پھر میں مجدد بنا، پھر میں نبی بنا، یہ ارتقائی ترتیبی جو ہے یہ تسلیم کرنا از قسم کفریات ہے علماء عقائد۔ تو میں نے مرزا قادیانی کی تردید کی تھی، چونکہ اس نے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ پہلے میں مولوی صاحب بنا ہوں، پھر میں غوث کتب بنا ہوں، پھر میں مجدد بنا ہوں، پھر میں نبی بنا ہوں۔ تو یہ ارتقائی منازل نبوت کے راستے میں تسلیم کرنا اور یہ ماننا کہ فلاں عمل کی وجہ سے نبوت ملی ہے، یہ اس قسم کفریات ہے۔ آگے بات سمجھ؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس پر بحث تھی کہ اولاد رسول کو جو عزت ملی ہے یہ فضل جزائی ہے یا فضل اختصاصی ہے۔ حضور کی ازواج مطہرات کو ائمہ عقائد کا ایک متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور کی ازواج مطہرات کل امت سے افضل ہیں، تمام خلفاء سے افضل ہیں، عشرہ مبشرہ سے افضل ہیں، حاضرین بدر سے افضل ہیں، حاضرین احد سے افضل ہیں۔ اچھا، انہوں نے تو جانیں دی ہیں، انہوں نے قربانیاں کی، انہوں نے تو صرف نکاح کیا ہے۔ کہ یہ فضل جزائی ہوتا تو پھر عمل کے میزان پہ تولتے۔ یہ فضل اختصاصی ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ اصطلاح یہاں سے علماء عقائد نے نکالی ہے۔ سمجھے بات؟ جیسا فضل اختصاصی اس کو کہتے ہیں جو کسی عمل کا بدلہ نہ ہو۔ مثلا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں سب امتوں سے افضل بنایا ہے۔ بتائیں یہ امت کے کسی عمل کے عوض میں افضل بنایا ہے؟ نہیں، ان کے عمل کی وجہ سے افضل نہیں بنایا۔ یہ فضل اختصاصی ہے، کیا کرایا کچھ نہیں، پہلے سے افضل قرار دے دیا۔ جس قاعدے کے مطابق امت عمل کیے بغیر افضل ہو گئی، اسی قاعدے کے مطابق اہل بیت عمل کیے بغیر پوری امت سے افضل ہو گئی۔ اس پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، یہ جو اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلکم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها وعلیہ یرجعون۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت نبیوں کے بارے میں ہے، نبیوں کی ولادت سے پہلے کا قصہ ہے نا، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے کہ نہیں تھے؟ یقیناً تھے۔ اس کا مطلب نبی اپنی بعثت سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے۔ اس کی بعثت کو کبھی یہ کہنا نبوت عطا ہوئی ہے، یہ مفسرین کی تعبیرات ہیں، عقائد اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ عقائد کہتے ہیں نبی اپنی پیدائش سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے، اور پیدائش سے پہلے کسی کے سٹیٹس کا فیصلہ ہونا یا اس کے وسیلے کا استعمال ہونا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اگر میری تحقیقات میں کوئی غلطی ہو تو علماء کرام تشریف فرمائیں، بڑی تعداد میں، ان کو بڑا پورا حق ہے کہ میری بات کی اصلاح فرمائیں، کیونکہ میں بھی آپ کے ساتھ کا ایک منزل کا مسافر ہوں، کبھی میں غلطی کھاتا ہوں تو میری رہنمائی کریں۔ اس میں یہ ہے کہ کسی نبی یا کسی رسول یا کسی ولی کی ولادت سے پہلے اس کا وسیلہ نہیں استعمال ہوا، صرف ایک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ استعمال ہوا ہے۔ کس طریقے سے؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی، آپ کی تفسیر در منصور، فتلقى آدم من ربه کلمات، اور ابن نجار کی روایت ہے در منصور کے اندر، وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی توبہ جو منظور ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب آدم علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام، علی مرتضیٰ، خاتون جنت، حسن و حسین، 5 کا وسیلہ پیش کیا۔ کون لکھتا ہے؟
जलाल उद्दीन सयूती। कौन सी किताब है? तफसीर दुर्र मंसूर। कौन सी आयत है? फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात। इसके सिवा किसने लिखा है? मुहिबुद्दीन तबरी। कुर्सी पे बैठ जाए। हाँ, मुहिबुद्दीन तबरी ने रियाजुन नज़रा के अंदर भी ये रवायत इसी तरह नकल की है। पूछा, आदम तुझे किस तरह पता चला है कि इनका वसीला तुमने इस्तेमाल किया? कहा, जिस तारीख मेरी बदन में रूह फूंकी गई, पहली निगाह जो मेरी पड़ी थी इन 5 रोशनियों पर पड़ी थी। उस वक्त मैंने सवाल किया, ये 5 रोशनियां किस तरह की हैं? कहा, ये वो 5 शख्सियतें हैं कि अगर इनको मैं पैदा न करता मैं तुझे ना पैदा करता। कौन कौन है? ये नाम लिए, पंचतन पाक का नाम लिया। उस वक्त मैंने दिल में सोच लिया कि कभी किसी मुश्किल वक्त में जरूरत पड़ी थी उनका सहारा लूंगा। तो आज तेरी बारगाह में कहता हूँ, मौला करीम इनके वसीला जलीला से मुझे माफ कर दे। अब पैदाइश से पहले अगर किसी का वसीला इस्तेमाल हुआ है, सरकार का है, और सरकार के वसीले से बाकी 4 तनों का है। मेरी इत्तला में किसी बुजुर्ग की विलादत से पहले कभी किसी का वसीला इस्तेमाल नहीं हुआ। और कुरान मजीद कहता है, वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फ़लअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। इस जगह जलालैन ने लिखा है कि उन्होंने कहा, मौला करीम रब्बाना वबअस फीना नबिय्यका नबिय्यर रहमते मबऊसन फी आखिर ज़माने नुकातिल माहू। मौला करीम वो अपना रसूल भेज दे कि जिसके जो नबी रहमत है कि उसके साथ मिल करके हम लड़ाई करें और उसकी बरकत से हमें कामयाबी अता फरमा। तो इस जगह इमाम जलाल उद्दीन सयूती फरमाते हैं, ये यहूदान मदीना का कोटेशन था। बनु खजरज और औस के मुकाबले में वो लड़ा करते थे, और सरकार की विलादत से पहले यहूदियों ने इस वसीले को इस वजह से इस्तेमाल किया कि पहले ये वसीला इस्तेमाल हो चुका था। तो अब ज़ाब्ते के मुताबिक तो ये मानी हुई बात है कि अंबिया अलैहिस्सलाम इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन के तहत नबी तो थे ना। तो जिस वक्त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उस तालूत बादशाह की निगरानी में लड़ रहे थे, अफजल कौन था? दाऊद अलैहिस्सलाम। तो जो अफजल था वो मफजूल के साथ चल रहा था, तो फिर उसका कौन सा वक्त का? उसका वक्त आ जाएगा। जिस वक्त उनका वक्त आया, उनकी नबूवत का ऐलान हो गया, तो मालूम हुआ किसी अफजल का किसी मफजूल के पीछे चलना ये कोई ऐसा अमर नहीं है जो शरा में ममनू हो। बल्कि हज़रत इमाम अब्दुल करीम शारिस्तानी ने किताबुल मिलल व निहाल जिल्द अव्वल सफ़ा 155 पर यह बात लिखी है। कहा कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत थी हज़रत ज़ैद बिन अली के साथ, और ज़ैद बिन अली वो आदमी थे जो जनाब हैदर करार को शेखैन से अफजल समझते थे और पूरी उम्मत मुस्लिमा से अफजल समझते थे, और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम और अंबिया के बाद सारी मखलूक से अफजल समझते थे। इमाम अबू हनीफा ने यह जानते उनके साथ बैत की और मरते दम तक उस बैत पर कायम भी रहे। ये सवाल उठता है कि वो शिया तो नहीं थे? इमाम अब्दुल काहिर जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी उसूल अकीदा की किताब है उसूलुद्दीन, उसके अंदर उन्होंने बहस की है कि कुल इस्लाम में मुतकल्लिमीन कितने गुजरे। का सहाबा में 2 मुतकल्लिम गुजरे हैं, सुन्नी मुतकल्लिम, एक मौला मुर्तज़ा, उसके बाद अब्दुल्ला इब्न उमर। ताबईन में का पहला जो बंदा ताबईन में सुन्नी मुतकल्लिम था वो उमर बिन अब्दुल अजीज था, और उमर बिन अब्दुल अजीज के बाद तहकीक ये है जो उस्ताद अबू ज़ोरा है, पीर करम शाह साहब उस्ताद, उन्होंने किताब लिखी है हयात इमाम अबू हनीफा। उसके अंदर लिखा है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला जो थे ये हैदर करार को शेखैन से और तमाम सहाबा से अफजल समझते थे। अच्छा, ये तय हुआ, और वो अफजल समझते हुए सुन्नी मुतकल्लिम थे। का उनके बाद फिर दूसरा बड़ा सुन्नी मुतकल्लिम नामी ग्रामी आदमी ज़ैद बिन अली है, उसके बाद फिर सुन्नी मुतकल्लिम नामी ग्रामी आदमी इमाम जाफर सादिक है। इसका मतलब ये बातें उन्होंने शिया होके नहीं कहीं, सुन्नियों का इमाम होके कहीं। उनसे पूछा गया अफजल किसको समझते हो? उनका अफजल अली को समझता हूं। क्यों? सरकार ने उनको खुद खैरुल बरिया फरमाया।